ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ। ਇਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। किसान जथेबंदियां ते दिल्ली पुलिस की बैठक रही बेनतीजा। पुलिस आउटर रिंग रोड ते ट्रैक्टर परेड की इजाजत देने लई तैयार नहीं। किसान दिल्ली के अंदर ही मार्च कड्ढण ते अड़े। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड लई किसानां वल्लों तैयारियां पूरीਆਂ। ਅੱਜ भी पंजाब के कई हिस्सों च कड्ढे गए ट्रैक्टर मार्च। किसान आगूआं मुताबक उन्हां दी ट्रैक्टर परेड रचेगी नवां इतिहास। यूथ अकाली दल वालों पंजाब भर च फूके गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पुतले। अकाली आगुआं मुताबक केंद्र सरकार कर रही है NIA की दुरवरतों। NIA के नोटिस और तिन्ने खेती कानून वापस लैण की कीती मंग। ਅਤੇ किसान अंदोलन दौरान एक होर नौजवान किसान ने की शहादत प्राप्त। मुलापुर दाखा के 34 साला जगजीत सिंह की दिल्ली बॉर्डर से हार्ट अटैक नाल गई जान। पिंड वासियों ने पीड़ित परिवार लिए की मुआवजे की मंग। तो हुण खबरां दा विस्तार। पुणे च सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल 1 गेट ते वीरवार नूं भयानक अग लग गई। अग लगण दा कारण अजे तक साफ नहीं हो सकिया। मौके ते अग बुझाऊ 8 गड्डियां मौजूद ने ते अग बुझाउण दा काम जारी है। ਇਹ इंस्टीट्यूट ही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रहा है, जिस की सप्लाई भारत समेत कई देशों की जा रही है। अंदरूनी सूत्रों ने दस्सिया है कि यह टीके के उत्पाद को प्रभावित नहीं करेगा। दस्सिया जा रहा है कि पुणे के मंजरी च स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नवे प्लांट च अग लगी है। पिछले साल ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस प्लांट का उद्घाटन किया सी, पर हाले इस प्लांट च वैक्सीन का उत्पादन शुरू नहीं हो सकिया। अग बुझाउण लई 10 के करीब अग बुझाउण वाले टेंडर मौके पर पहुँच गए। पुलिस और स्थानक प्रशासन के अधिकारी भी घटना स्थान पर पहुँच गए हैं तो बचाव और राहत कार्य शुरू किए गए हैं। 26 जनवरी ਨੂੰ तजवीज़शुदा किसानां दी ट्रैक्टर रैली संबंधी रेड़का अजे भी बनिया होया है। किसान संगठन कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इजाजत देवे या ना, वो तो ट्रैक्टर रैली कढ़णगे ही। इस संबंधी किसान संगठनों ते दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के विचकार बैठकां हो चुकियां ने। वीरवार नूं इस संबंधी किसान जथेबंदियां ते दिल्ली पुलिस विचकार बैठक हुई जो नाकाम रही। पुलिस किसानां दे दिल्ली नाल लगदी हद ते जगह देना चाहती है, जबकि किसान कह रहे हैं कि वो दिल्ली के अंदर ही ट्रैक्टर रैली करनगे। गणतंत्र दिवस मौके किसानां ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ किसान परेड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੰਤਰਮ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ KMP ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪਰੇਡ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ निष्कर्ष तो जो जथेबंदियां कहेंगी वही निष्कर्ष है। नहीं पुलिस वालों का वो दबाव पाई भी दबाव मनने का कोई मतलब नहीं है। वो शुरू तो ही असी जो तय किया होया उत्थे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। फिलहाल भलके फिर मीटिंग रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी पंजाब। 26 जनवरी ਨੂੰ खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 137 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਹੈ। 13 ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 150 ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ 2 ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਾਰਨ, ਹਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਾਜਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਫਰੀਦਪੁਰ, ਫੱਗੜ ਮਾਜਰਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ, ਬਾਗੜੀਆਂ, ਝਣੋ, ਮਾਲਾ ਹੇੜੀ, ਲੰਗ, ਢਗਾਟ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੇ ਸੱਧੂਵਾਲ ਸਿਉਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡੈਕ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੜਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਾ ਲਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਬਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵਜੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰੀਕ ਉੱਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਲਸੀਆਂ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ 2024 ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡੀ MSP ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਨਿਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ ਬਾਂਡੀ ਨਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਨਵਿੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ। ਉਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲਦਪਾਲਵਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਓ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੜਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਤੇ NIA ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਟੀਆ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਆ ਇਹ ਰੋਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਵਰਕਰ ਰੋਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ NIA ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 3000 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੈਲੋ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ 400 ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ। ਅੱਜ 3000 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲ ਪਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਹਰਸਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। 3000 ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਪਰੇਡ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 400 ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਊਗਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਖਿੱਚੀ। ਅਸੀਂ 4000 ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ 1 ਬਲਾਕ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਏ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵਜੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਮੂਜੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਡਾਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਹੀ ਨੇ, ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਡਾਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 26 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ। 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਤੇ NIA ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ NIA ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਗੇ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਅਤੇ NIA ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਮਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ NIA ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ NIA ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ NIA ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, NIA ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ 26/11 ਦੇ ਅਟੈਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ ਆਫ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ 2009 'ਚ ਇਹ NIA ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ NIA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ NIA ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ NIA ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਹੀ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ NIA ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ NIA ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ NIA ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਐਡੀ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ 2-2 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਕੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ NIA ਨੇ ਸੰਮਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਮਾਂ ਆ, ਨਿਰਦਈ ਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਥੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ NIA ਦੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾੜੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੱਟ ਦਾ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੱਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੱਟ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਢੱਟ ਤੋਂ ਗਏ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੱਥਾ ਜਦੋਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੱਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਡੈਥ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੋਚਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਟ ਸਦੀਕ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੇਕੇ ਗਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਅੱਗ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੂੰ, ਕਾਕਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਹਫਤਾ ਸਹੀ 2 ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਲੌਕ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਖੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ। ਇਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰਹੀ ਬੇਨਤੀਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਤੇ ਅੜੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਚੇਗੀ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ।
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਫੂਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਤਲੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ NIA ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾਂ ਦੇ 34 ਸਾਲਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਗਈ ਜਾਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।